Hello students, very good morning to all and welcome back again in the session of Income Tax Law and Practices. Now students, as we know from yesterday we have started a very important unit, that is unit number 3, income from house property. In that yesterday we discussed the basic introduction of house property, then after uses of house property. Basically there are 4 type of uses of any house property, right? For self residential, that means self occupied. Second, let out for residential and let out for business, that means કે રહેવા માટે રેન્ટ પર આપો છો or business માટે રેન્ટ પર આપો છો. And fourth, for own business. Then after we studied the statement 1, that is for let out house, that means if you have rented the house to any tenant, જો તમે કોઈ tenant એટલે કે ભાડુઆતને રેન્ટ પર આપેલ છે હાઉસ પ્રોપર્ટી, તો ત્યારે તમારી ઇન્કમ છે હાઉસ પ્રોપર્ટીની એ કેલ્ક્યુલેટ કઈ રીતે કરવી એમના માટેનું સ્ટેટમેન્ટ છે ડિસ્કસ કરેલ હતું, રાઈટ? એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ 2 ઇઝ ફોર ધ સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ પ્રોપર્ટી, દેટ મીન્સ કે જે પ્રોપર્ટી જે હાઉસનો યુઝ તમે રહેવા માટે કરો છો એટલે કે સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલ પર્પઝ માટે, ત્યારે સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે પ્રિપેર કરવું એન્ડ હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, that I have mentioned over here. Now students, for today we will discuss the provisions for the year 2019-20 in case of house property. Again a very important one. Why? Because here you can see 4 type of provisions, right? If you do not remember these provisions, then you cannot calculate a single sum. તો તમે એક પણ sum calculate કરી શકશો નહીં. Why? Because each and every provisions which you will study over here will become a part of your working notes in the practical examples of house property. તમે house property ના જે પણ sums છે calculate કરશો, એમાં આ બધી conditions, બધી provisions એ તમારે as a part of working note એ mention કરવાની રહેશે. So students, here you can see 4 type of provisions are there. Number 1, gross annual value means what? Why there is a requirement of gross annual value? પહેલા તો આની જરૂર શું છે? Students, in statement 1 and 2 both, here you can read first point that we are writing is gross annual value. આપણે first point જોયા છે કે gross annual value. No doubt સેલ્ફ રેસિડેન્શિયલમાં તો શું હોય છે ઓલવેઝ 0, બટ લેટ આઉટ પ્રોપર્ટી છે તો તમારે એ કેસમાં તમારે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રહેશે, રાઈટ? એન્ડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ we will need to study the provisions regarding the gross annual value. In short we can tell it GAV. આપણે એના શોર્ટ ફોર્મમાં કહીએ છીએ GAV, that means gross annual value. તો પહેલાં તો આપણે એની પ્રોવિઝન સ્ટડી કરશું, બિકોઝ જ્યારે તમે સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરશો ત્યારે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ એ વર્કિંગ નોટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી અને જો એનો ફાઇનલ આન્સર છે એ તમારે સ્ટેટમેન્ટમાં છે મૂકવાનો રહેશે. સેકન્ડ વન ઇઝ મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ, જે તમે સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકો છો, રાઈટ? તમારી ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી તમે માઇનસ કરો છો. હિયર યુ કેન સી, રાઈટ, કે જીએવીમાંથી મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ એ માઇનસ કરો છો, તો એના રિલેટેડ કેટલીક પ્રોવિઝન્સ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. થર્ડ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન, પછી એ કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ઓર રિપેર્સ કે રિનોવેશન લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય. એના રિલેટેડ કેટલી કન્ડિશન્સ છે કે મેક્સિમમ કેટલી અમાઉન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ તમને અહીંથી ડિડક્ટિબલ છે એટલે કે બાદ મળશે એ તમને અહીંયા મેન્શન કરેલ છે. And last, number 4, miscellaneous provisions. That means there are certain other provisions which you need to study. So students, let's study one by one all the provisions. Number 1 is gross annual value. Here you can read, for the purpose of calculating the gross annual value of a let out house, the following 4 type of amounts are necessary. That means
કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઓર ફાઇન્ડ આઉટ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ એની હાઉસ, જો તમારે કોઈ પણ હાઉસ, એસ્પેશિયલી લેટ આઉટ હાઉસ, વાય? બીકોઝ સેલ્ફ ઓક્યુપાઇડની તો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ શું હોય છે? ઓલવેઝ 0. સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ વિલ આસ્ક યુ ઇન ઈચ એન્ડ એવરી સેશન, તમને હરેક સેશનમાં હું એક ક્વેશ્ચન કરીશ કે સેલ્ફ ઓક્યુપાઇડ પ્રોપર્ટીની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ તમારે ઓલવેઝ શું લેવાની છે? 0. તો આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન કરશું ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ માટે એ ઓલવેઝ શેના રિલેટેડ હશે? લેટ આઉટ હાઉસ પ્રોપર્ટી માટે. સો ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઓર ફાઇન્ડ આઉટ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ એની લેટ આઉટ હાઉસ, 4 ટાઈપ ઓફ અમાઉન્ટ્સ આર રિક્વાયર્ડ. તમારે પાસે 4 ટાઈપની અમાઉન્ટ છે હોવી જોઈએ. વિચ 4? નંબર 1 મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન, સેકન્ડ ફેર રેન્ટ, થર્ડ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ એન્ડ ફોર્થ એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ. આ ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ? ફર્સ્ટ છે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન. પહેલાં તો આ ચારેય ટર્મ્સ છે આપણે સમજીએ કે શું છે. નંબર 1 મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન મીન્સ વોટ? It is the value determined by the municipal authorities to impose the house tax on the house property. Generally, કોઈ પણ હાઉસ છે, કોઈ પણ મકાન છે, રાઈટ? એ મકાન જ્યારે બને છે, કન્સ્ટ્રક્ટ થાય છે, ત્યારે જ્યારે મ્યુનિસિપલ જેમ કે અહીંયા આરએમસી છે, તો ત્યાં એમનું રજિસ્ટ્રેશન થયા પછી મ્યુનિસિપલ ઓથોરિટીઝ દ્વારા એમના ઉપર એક હાઉસ ટેક્સ છે ઇમ્પોઝ કરે છે. એટલે કે એક હાઉસનો ટેક્સ એટલે કે કરવેરો એક છે એના ઉપર ઇમ્પોઝ કરે છે, રાઈટ? કે જે એવરી યર કોઈ પણ વ્યક્તિએ કે જે એમના ઓનર છે એમને પે કરવાનો થશે. અને એ પે કરવા માટે, એ ટેક્સ નક્કી કરવા માટે મ્યુનિસિપલ ઓથોરિટી છે એ હાઉસ પ્રોપર્ટીની એક મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ છે એ ડિસાઇડ કરે છે. વાય? બીકોઝ કોઈ પણ મકાન છે, કોઈ પણ ઘર છે, તો એની પહેલાં તો મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ છે કોર્પોરેશન ડિસાઇડ કરે, અને એ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન ઉપરથી એમને કેટલો ટેક્સ પે કરવાનો એ નક્કી થાય. તો મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ છે એ ડિસાઇડ કરવા માટે મ્યુનિસિપલ ઓથોરિટીઝ પહેલાં તો કોઈ પણ હાઉસની મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે, નક્કી કરશે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુએશન. સેકન્ડ વન, ફેર રેન્ટ. This is the rent can be received by the same house properties in the same area or locality if it is let out for the year. Suppose તમારું કોઈ એરિયામાં મકાન છે, રાઈટ? એન્ડ યુ હેવ રેન્ટેડ ધીસ હાઉસ. તમે હાઉસ છે એ રેન્ટ ઉપર આપેલ છે. સો આઈ કેન સે ઇટ ઇઝ અ લેટ આઉટ પ્રોપર્ટી, રાઈટ? હું એવું કહી શકું કે લેટ આઉટ છે. વાય? બીકોઝ તમે રેન્ટ પર આપેલ છે, રાઈટ? ઓકે. તો વેન આઈ હેવ ગિવન એની હાઉસ પ્રોપર્ટી ઓન રેન્ટ, એટ દેટ ટાઈમ જો સેમ એરિયામાં કે સેમ લોકાલિટીમાં બીજી કોઈ હાઉસ પ્રોપર્ટી છે એ જો કોઈ રેન્ટ પર આપે છે હાઉસ, તો એમને જેટલું રેન્ટ રિસીવ થતું હોય એટલું તો મને થવું જ જોઈએ, રાઈટ? તમને ખ્યાલ છે એરિયા પ્રમાણે, લોકાલિટી પ્રમાણે કોઈ પણ હાઉસ છે એના રેન્ટ પ્રાઇસ છે એ પણ ચેન્જ થઈ જાય છે. તમે સારા એરિયામાં કોઈ પણ મકાન રેન્ટ પર રાખો છો તો એના રેન્ટ વધારે હોય છે. લિમિટેડ મિડલ ક્લાસ એરિયા છે તો ત્યાંનું રેન્ટ એ રીતે હોય છે, રાઈટ? તો કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એરિયામાં તમારા જેવી જ હાઉસ પ્રોપર્ટી જો રેન્ટ પર આપવામાં આવે તો એમને કેટલું રેન્ટ થાય, રિસીવ થાય, એ જે રેન્ટ નક્કી થાય છે એ છે ફેર રેન્ટ. એટલે કે ફેર હોવું જોઈએ, યોગ્ય હોવું જોઈએ. તમે જે રેન્ટ ચાર્જ કરો છો એ કે તમારા એરિયામાં જેટલા પણ મકાન છે પછી એ જો રેન્ટ પર આપવામાં આવે તો એની આસપાસનું રેન્ટ જ છે રિસીવ થતું હોય, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ફેર રેન્ટ. નંબર 3, standard rent. This is the amount of rent fixed under the Rent Control Act for any property. Generally, under the Rent Control Act for each and every house property, certain amount of rent is determined or fixed. Generally, any owner cannot expect the rent higher than the standard rent fixed. Generally, કોઈ પણ એરિયાના હાઉસ પ્રોપર્ટીના ઓનર હોય, કોઈ પણ એરિયામાં કોઈ મકાન છે એના જે માલિક છે, ઓનર છે, એ આ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટથી વધુ રેન્ટ એક્સપેક્ટ કરી શકે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારા એરિયામાં તમારી ટાઈપના જે પણ મકાન છે અથવા તો તમારું જે મકાન છે, તમારું જે હાઉસ છે, એનું રેન્ટ જનરલી એ એરિયામાં ચાલતું હોય 10,000 અને રેન્ટ કંટ્રોલ એક્ટ દ્વારા પણ અરાઉન્ડ 10,000 જો ફિક્સ કરવામાં આવે તો જનરલી એનાથી વધુ રેન્ટ તમને મળે પણ નહીં અને તમે ચાર્જ પણ કરી શકો
નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ રેન્ટ ફિક્સ્ડ અંડર ધ રેન્ટ કંટ્રોલ એક્ટ ફોર એની હાઉસ પ્રોપર્ટી. નંબર 4, actual rent. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે, રાઈટ? This is the amount of rent for which the property has been rented to the tenant or let out during the year. Actually, જે પ્રાઇસમાં તમે તમારા ટેનન્ટને રેન્ટ પર હાઉસ આપો છો, રાઈટ, રેન્ટ પર મકાન આપો છો, અને amount that you are receiving from that tenant as a part of rent of your house property is called the actual rent. એકચ્યુઅલમાં તમને જે રેન્ટ મળે છે એ તમારા માટે છે actual rent. I hope students these 4 terms are clear to you. Which 4 terms? Number 1, municipal value, fair rent, standard rent and actual rent. આ ચારેયના બેઝિક મિનિંગ છે એ ખાલી યાદ રાખજો, રાઈટ? બટ ઇન અ ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટલી તમને બધાના અમાઉન્ટ છે આપેલા હશે. ઓન ધેટ બેઝિસ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. Next one, there are 3 clauses to find out the gross annual value of let out house property. Now students, apart from these 4 terms, આ જે 4 terms આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ એ સિવાય તમારે એમને કેલ્ક્યુલેશનમાં કઈ રીતે મૂકવાના છે. આ ચારેય અમાઉન્ટ જે તમને આપેલ હશે, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ, ફેર રેન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ એન્ડ એકચ્યુઅલ રેન્ટ, એ તમારે કેલ્ક્યુલેશનમાં કઈ રીતે મૂકવા. એન્ડ ફોર ધેટ પર્પઝ અંડર ધ આઈટી એક્ટ 3 ક્લોઝીસ આર ગિવન. તમને 3 ક્લોઝીસ છે આપેલા છે. વિચ આર ધોઝ ક્લોઝીસ? ક્લોઝ A, ક્લોઝ B એન્ડ ક્લોઝ C. આ ક્લોઝીસ પરથી તમારે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે ડિસાઇડ કરવાની રહેશે. તમને જે 4 અમાઉન્ટ આપેલી હશે રેન્ટની, એ ચારેય અમાઉન્ટ તમારે આ ક્લોઝીસમાં અપ્લાય કરવાની. એન્ડ ઓન ધેટ બેઝિસ યુ કેન ગેટ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ એની હાઉસ પ્રોપર્ટી. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, there are formulas of each and every clause. આ હરેક ક્લોઝની એક ફોર્મ્યુલાસ છે કે જે તમારે યાદ રાખવાની છે ફોર ધ કેલ્ક્યુલેશન પર્પઝ. નેક્સ્ટ, વેકેન્સી પીરિયડ. નાઉ what is vacancy? Vacancy means ખાલી હોવું. I can say in a simple language, right? Simple language માં હું એવું કહી શકું કે ખાલી. Here vacancy period means for the number of months or days when the house property remains vacant. જ્યારે અમુક મહિનાઓ કે અમુક મહિનાઓ કે દિવસો માટે જ્યારે કોઈ હાઉસ પ્રોપર્ટી વેકન્ટ છે, એટલે કે ખાલી છે, એવું તો ઘણી વખત બની શકે ને કે આખા વર્ષ દરમિયાન જ્યારે તમે યર એન્ડિંગ થાય છે અને તમારી ઇન્કમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો હાઉસ પ્રોપર્ટીનું, તો એવું પણ બને કે જ્યારે પ્રીવિયસ યરની ઇન્કમ તમે ડિસાઇડ કરો છો ત્યારે આખા વર્ષ દરમિયાન તમે હાઉસ છે રેન્ટ પર આપેલું ન પણ હોય. કોઈ પણ ટેનન્ટ છે, ભાડુઆત છે, એ કદાચ 8 months 8 મહિના સુધી રેન્ટ પર રાખે છે, પછી એ ખાલી કરીને જતા રહે છે, તો બાકીના જે 4 મહિના છે ટોટલ 12 મહિનામાંથી એ 4 મહિના માટે તો એ મકાન છે, એ હાઉસ પ્રોપર્ટી છે, એ શું છે? ખાલી છે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેકેન્સી. અને વેકેન્સી પીરિયડ કેટલો થશે? 4 months. વાય? બિકોઝ ઓક્યુપાઈડ કેટલા મંથ માટે હતું? 8 month માટે. ટેનન્ટ એટલે કે ભાડુઆત એનો યુઝ કરતા હતા 8 મહિના માટે, બાકીનો જે 4 મહિના છે 4 months છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેકેન્સી પીરિયડ, રાઈટ? હિયર યુ કેન રીડ વેકેન્સી પીરિયડ મીન્સ for the number of months or days the let out house property vacated by the tenant. That means કે જેટલા દિવસો માટે ટેનન્ટ છે એ હાઉસ પ્રોપર્ટી વેકેન્ટ રાખે છે, એટલે કે ખાલી રાખે છે, ખાલી કરીને કોઈ જતા રહે છે ટેનન્ટ, ત્યારે જેટલો સમય આ હાઉસ છે એ વેકેન્ટ છે એ સમયને તમે કહો છો વેકેન્સી પીરિયડ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ લેટ આઉટ હાઉસની કેલ્ક્યુલેશન તમારે કઈ રીતે કરવાની છે. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, લેટ આઉટ હાઉસની કેલ્ક્યુલેશન. વાય? બિકોઝ આ બધી કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ છીએ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. અને જો સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ હાઉસ હોય તો એની ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓલરેડી શું છે? 0. અહીંયા આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન આ બધી સમજીએ છીએ એ શેના માટે છે? લેટ આઉટ, એટલે કે જ્યારે તમે રેન્ટ પર આપો છો ને તમને ઇન્કમ થાય છે રેન્ટની ત્યારે, તો
તો લેટ આઉટ હાઉસ પ્રોપર્ટી વખતે તમારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં પહેલાં તો એ જોવાનું છે કે લેટ આઉટ હાઉસ છે એ વિથ વેકેન્સી છે કે નો વેકેન્સી છે. નો વેકેન્સી મીન્સ કે વર્ષના 12 મહિના એ હાઉસ છે એ ઓક્યુપાઈડ હતું, એટલે કે તમે રેન્ટ પર આપેલું હતું, એનો વેકેન્સી પીરિયડ છે જ નહીં. ફોર ઓલ 12 months ધ હાઉસ વોઝ લેટ આઉટ. 12 મહિના એ હાઉસ છે રેન્ટ પર આપેલું હતું, તો એનો વેકેન્સી પીરિયડ હોય નહીં, કારણ કે એ ઘર ખાલી જ નહોતું આગલા વર્ષના 12 મહિના માટે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નો વેકેન્સી. તો જ્યારે નો વેકેન્સી હોય, ફુલ્લી ઓક્યુપાઈડ હોય ફોર ઓલ 12 months, ત્યારે તમારે ક્લોઝ ક્યાં યુઝ કરવાના છે? ક્લોઝ એ એન્ડ ક્લોઝ બી. મસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ. જ્યારે નો વેકેન્સી હોય એટલે કે હાઉસ પ્રોપર્ટી ખાલી જ નહોતી આગલા 12 મહિનામાં, તો ત્યારે ક્લોઝ આવશે ક્લોઝ એ એન્ડ બી. સેકન્ડ છે વિથ વેકેન્સી. ઇફ ઇન અ ક્વેશ્ચન ઇટ વોઝ ગિવન લાઈક ફોર 2 months ઇન અ પ્રીવિયસ યર ધ હાઉસ વોઝ વેકેન્ટ. આગલા વર્ષના 2 મહિના માટે હાઉસ છે એ ખાલી હતું. દેટ મીન્સ કે વેકેન્સી પીરિયડ છે હાઉ મચ? 2 months. વેકેન્સી પીરિયડ કેટલો આપે છે? 2 months. તો વેકેન્સી પીરિયડ કદાચ ગમે તેટલો આપે, પણ જો વેકેન્સી પીરિયડ હોય તો તમારે ક્લોઝિસ આવે છે ક્લોઝ એ એન્ડ ક્લોઝ સી. મસ્ટ રિમેમ્બર, ઇફ નો વેકેન્સી ક્લોઝ એ એન્ડ બી. ઇફ વેકેન્સી ઇઝ ધેર એટલે કે વિથ વેકેન્સી ક્લોઝ એ એન્ડ સી. આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. તમારે ક્યાં ક્લોઝ અપ્લાય કરવા ક્વેશ્ચનમાં એ શેના પરથી ડિસાઇડ કરશો? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. જો હાઉસમાં વેકેન્સી પીરિયડ આપે તો ક્લોઝ એ એન્ડ સી, અને વેકેન્સી પીરિયડ નથી દેન ક્લોઝ એ એન્ડ બી. હવે તમારે ક્વેશ્ચનમાં નક્કી કરવાનું કે તમારે ક્યાં ક્લોઝિસ છે અપ્લાય કરવાના છે. નેક્સ્ટ વન, ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ક્લોઝિસ. બધા ક્લોઝિસ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપેલ છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આ અકાઉન્ટન્સી નથી, એટલે અકાઉન્ટન્સીની જેમ ફોર્મ્યુલા નહીં આવે, રાઈટ. સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ રિમેમ્બર. આજથી જ બધી નોટ્સ છે એ લખવા જ માંડજો અને યાદ રાખી લેજો. નંબર 1, ક્લોઝ એ. ક્લોઝ એમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ફર્સ્ટ આઈ હેવ મેન્શન મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ. હવે તમને ખ્યાલ આવે છે આગળના 4 અમાઉન્ટ આપણે શા માટે જરૂરી છે? વાય ઇઝ ધેર એની નીડ ઓફ 4 ટર્મ્સ, રાઈટ. નંબર 1, વી વિલ મેન્શન ધ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ. એસ્ટ્રિક મૂકેલ છે, દેટ મીન્સ ત્યાં તમારે અમાઉન્ટ મેન્શન કરવાના છે, રાઈટ. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ તમને જે ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે એ મૂકો છો. એન્ડ નેક્સ્ટ આઈ હેવ મેન્શન ફેર રેન્ટ. અને નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચનમાં ફેર રેન્ટ આપે છે હાઉસનું એ તમે મૂકો છો. બંનેને કમ્પેર કરવાના છે. કમ્પેરિઝન ઓફ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ એન્ડ ફેર રેન્ટ. દેન નેક્સ્ટ સ્ટેપ, સેકન્ડ સ્ટેપમાં તમે જોઈ શકો છો, ઇન અ સેકન્ડ સ્ટેપ યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, જેમાં તમે મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ એન્ડ ફેર રેન્ટ બંનેને કમ્પેર કરો છો. બંનેમાંથી જે હાયર અમાઉન્ટ હોય એ તમારે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં મૂકવાની છે, રાઈટ. હાયર અમાઉન્ટ, સપોઝ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ છે 10,000, ફેર રેન્ટ છે 20,000, તો બંનેમાંથી હાયર અમાઉન્ટ કઈ થશે? 20,000. એ તમારે તમારા અહીંયા સેકન્ડ સ્ટેપમાં મૂકવાની છે, હાયર અમાઉન્ટ. અને એમને તમે કમ્પેર કરો છો વિથ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. સો આઈ હેવ રિટન એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. સો કમ્પેર વિથ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. બંનેમાંથી અગેન કમ્પેરિઝન કરો છો અને જે લોઅર અમાઉન્ટ છે એ તમારે થર્ડ સ્ટેપમાં મૂકવાની છે, રાઈટ. સો બંનેમાંથી સપોઝ એઝ પર અવર એક્ઝામ્પલ હાયર અમાઉન્ટ હતા 20,000 એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હતું 15,000. તો બંનેમાંથી લોઅર અમાઉન્ટ કઈ થશે? 15,000. તો એ તમારે થર્ડ સ્ટેપમાં મૂકવાની છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ યોર ક્લોઝ એ. આ તમારા ક્લોઝ એનો છે એ આન્સર થશે, which is also called expected rent. But in short, we will call it answer of clause A. I hope student the first formula is clear to you, right? ખાસ યાદ રાખી લેજો
પહેલાં તો શું કરશો, ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ એન્ડ ફેર રેન્ટ, દેન બંનેમાંથી હાયર અમાઉન્ટ એન્ડ કમ્પેર વિથ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ, એન્ડ બંનેમાંથી જે લોઅર અમાઉન્ટ હશે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ આન્સર ઓફ ક્લોઝ એ. સેકન્ડ વન, ફોર્મ્યુલા ઓફ ક્લોઝ બી. The formula of clause B is actual rent minus bad debts. Actual rent માંથી તમે bad debts છે એ માઇનસ કરો છો. ના સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમને ક્વેશ્ચન થાય કે વોટ ઇઝ બેડ ડેટ્સ. બેડ ડેટ્સ એટલે શું? આગળની સ્લાઇડમાં મેં એનો મિનિંગ છે એ મૂકેલો છે, બટ સ્ટીલ આઈ એમ ટેલિંગ યુ ઓવર હિયર. બેડ ડેટ્સ મીન અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ. એટલે શું? સપોઝ ઇન ધ પ્રીવિયસ યર ઓફ 12 months, આગળના વર્ષના 12 મહિનામાંથી 8 મહિના છે ટેનન્ટ છે, હાઉસ છે એમાં રહીએ છે, 8 મહિના એ હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં રહીએ છે, તો વેકેન્સી પીરિયડ કેટલો છે? 4 મહિના. હવે જે 8 મહિના જે હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં રહીએ છે, એટલે કે જે હાઉસનો યુઝ કરે છે, રેન્ટ ઉપર એ રાખે છે, એ 8 મહિનામાંથી જ્યારે ઘર ખાલી કરીને જાય છે ત્યારે એમાંથી 2 મહિનાનું એને રેન્ટ આપ્યું જ નહીં અને એમનેમ જતા રહ્યા, ભાગી જાય છે, રાઈટ? એટલે કે 2 મંથનું લાસ્ટ 2 મંથનું રેન્ટ એને આપેલું જ નથી આપણને. તો આપણા માટે તો એ શું થઈ ગયું? બેડ ડેટ્સ થઈ ગઈ, કારણ કે હવે તમને રેન્ટ મળવાનું નથી, એ આપણને આપ્યા વગર જતા રહ્યા, રાઈટ? ઇન ધેટ કેસ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બેડ ડેટ્સ ઓર અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ. દેટ મીન્સ ધ રેન્ટ વિચ ડિડન્ટ રિયલાઇઝડ બાય અસ, કે જે રેન્ટ કે આપણને રિસીવ થયું નથી, રિયલાઇઝ થયું નથી, and that's why we will call it unrealized rent. તો આવું જો કોઈ અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ હોય, બેડ ડેટ્સ હોય, અને તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે તો એ તમારે એકચ્યુઅલ રેન્ટમાંથી માઇનસ કરવાનું રહેશે, અને તમને જે અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આન્સર ઓફ ક્લોઝ બી. સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ કમ્પેરિઝન ઓફ ક્લોઝ એ એન્ડ બી. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, pay attention. ક્લોઝ એ એન્ડ બી ક્યારે આવે છે? જ્યારે વેકેન્સી ન હોય ત્યારે, રાઈટ? વેકેન્સી છે જ નહીં તો ત્યારે પહેલાં તો તમે ક્લોઝ એ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, દેન ક્લોઝ બીની ફોર્મ્યુલા મૂકો છો, અને તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ પછી થશે કે બંને ક્લોઝને કમ્પેર કરો છો. કમ્પેરિઝન ઓફ ક્લોઝ એ એન્ડ બી. હિયર યુ કેન સી કમ્પેર કઈ રીતે કરવાના છે, રાઈટ? ક્લોઝ એનો આન્સર મૂકો છો, ક્લોઝ બીનો આન્સર મૂકો છો, અને બંનેને કમ્પેર કર્યા પછી વિચએવર ઇઝ ધ હાયર વેલ્યુ, બંનેમાંથી જે હાયર વેલ્યુ હોય ઇટ ઇઝ ધ આન્સર ઓફ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. એ તમારા હાઉસ પ્રોપર્ટીનો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે, રાઈટ? ઇન ધીસ વે યુ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ એની લેટ આઉટ હાઉસ વિથ નો વેકેન્સી. લેટ આઉટ હાઉસ કે જેમાં વેકેન્સી પીરિયડ નથી, એની તમે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ આ રીતે ક્લોઝ એ અને બી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી બંનેને કમ્પેર કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લોઝ સી. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, આન્સર મી, એક આન્સર આપો. ક્લોઝ સી ક્યારે આવે? વેન વેકેન્સી ઇઝ ધેર. જ્યારે વિથ વેકેન્સી હોય ત્યારે તમારે ક્લોઝ સી આવશે, ત્યારે ક્લોઝ બી આવે નહીં. ક્લોઝ એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, વિથ વેકેન્સી હોય ત્યારે તમારે એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા જે ક્લોઝ એની ફોર્મ્યુલા છે એ જ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે, એન્ડ ક્લોઝ સી છે એ પણ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો થશે. ત્યારે વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ક્લોઝ સી? actual rent minus bad debts. Bad debts means here I have written unrealized rent, એટલે કે rent not paid by the tenant. છેલ્લે એવું બને કે ટેનન્ટ છે, ભાડુઆત છે, તમને રેન્ટ આપ્યા વગર જતા રહીએ છે, રાઈટ? ઇન ધેટ કેસ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ રેન્ટ વિચ ઇઝ નોટ રિયલાઇઝડ બાય ધી ઓનર ઓફ ધ પ્રોપર્ટી, એન્ડ સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ, કે જેને આપણે બેડ ડેટ્સ કહીએ છીએ. માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. વોટ ઇઝ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ? હવે સ્ટુડન્ટ્સ, એક વાત યાદ રાખજો, જ્યારે વેકેન્સી પીરિયડ હોય ત્યારે ક્લોઝ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે, ક્લોઝ એ એન્ડ સી. દેટ મીન્સ ક્લોઝ સીની ફોર્મ્યુલામાં વેકેન્સી પીરિયડનું ફોર્મ્યુલેશન હશે જ,
અહીંયા લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ એટલે શું? સપોઝ આપણા એક્ઝામ્પલમાં 4 મહિના છે એ હાઉસ પ્રોપર્ટી ખાલી હતી, કારણ કે ટેનન્ટ ત્યારે ઘર ખાલી કરીને જતા રહ્યા હતા. તો આ 4 મહિના માટે આપણને તો કોઈ રેન્ટ મળવાનું નથી. વાય? બિકોઝ ધ હાઉસ વોઝ વેકેન્ટ. હાઉસ પ્રોપર્ટી છે એ ખાલી હતી. તો એ 4 મહિના જે આપણને રેન્ટ નથી મળવાનું ઘર ખાલી હોવાને લીધે, એ આપણા માટે તો એક પ્રકારનો શું છે? લોસ. ઇટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ લોસ ફોર ધી ઓનર ઓફ ધ પ્રોપર્ટી, and that is why it is called loss of vacancy period. So students, this is the formula of clause C. Clause C ની ફોર્મ્યુલામાં એક વધારાનો પોઈન્ટ આવે છે માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. નાઉ સ્ટુડન્ટ, જ્યારે તમે ક્લોઝ એ અને સી કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, ક્યારે કરશો? વેકેન્સી પીરિયડ હોય ત્યારે ક્લોઝ એ અને સી મૂકો છો અને બંને ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા પછી તમે કમ્પેરિઝન કરો છો, કમ્પેરિઝન ઓફ ક્લોઝ એ એન્ડ સી. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમે એક પોઈન્ટ જોઈ શકો છો. સપોઝ 2 કન્ડિશન્સ આર ધેર. ક્લોઝ સી ઇઝ ગ્રેટર દેન ક્લોઝ એ, એટલે કે ક્લોઝ સીની વેલ્યુ એ કેવી છે? વધારે. સપોઝ ક્લોઝ સી છે 20,000, ક્લોઝ એ છે 10,000, તો હાયર વેલ્યુ કોની છે? ક્લોઝ સીની. In that case, amount of clause C is the gross annual value. ત્યારે ક્લોઝ સી નો જે આન્સર હશે એ જ તમારા માટે થશે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. બટ ક્લોઝ એની વેલ્યુ છે એ વધારે છે, એટલે કે સેકન્ડ કન્ડિશન. સ્ટુડન્ટ્સ સમજજો બરાબર, રાઈટ? Here you can read, right? A is greater than C, second condition. એટલે કે ક્લોઝ એની વેલ્યુ છે વધારે છે, ત્યારે તમારે રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે. સ્ટુડન્ટ્સ, અગેન આઈ રિપીટ, વેન ક્લોઝ સીની વેલ્યુ હાયર હોય ત્યારે ક્લોઝ સીનો આન્સર જ તમારા માટે છે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. બટ જો ક્લોઝ એની વેલ્યુ હાયર છે, in that case you need to find out the revised clause C. હવે રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવો? તો એના માટે એક ફોર્મ્યુલા છે, ફાઇન્ડ આઉટ રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ઇક્વલ્સ ટુ ક્લોઝ એ માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. દેટ મીન્સ કે ક્લોઝ એનો આન્સર છે તમે મૂકો છો અને એમાંથી ફરી પાછો વેકેન્સી પીરિયડનો જે લોસ છે એ તમે માઇનસ કરો છો, અને તમને જે અમાઉન્ટ મળે છે એ છે રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી. દેન વોટ વિલ યુ ડુ? હવે તમે લાસ્ટમાં કમ્પેર કરો છો કમ્પેરિઝન ઓફ ક્લોઝ સી એન્ડ રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી. બંને અલગ છે ને, રાઈટ? ક્લોઝ સીની અમાઉન્ટ મૂકો છો, હિયર યુ કેન સી, એન્ડ રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સીની અમાઉન્ટ મૂકો છો. બંનેમાંથી જે હાયર અમાઉન્ટ છે એ તમે નેક્સ્ટ મૂકો છો. સપોઝ ક્લોઝ સી છે 10,000 છે, રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી છે એ 20,000 છે, તો બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ છે 20,000, and this is the final your gross annual value. In short, જ્યારે અહીંયા સેકન્ડ કન્ડિશનમાં એટલે કે ક્લોઝ એની વેલ્યુ જ્યારે વધુ હોય ને ત્યારે તમારું એક સ્ટેપ છે વધી જાય. કેમ? તો કે ત્યારે તમારી રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી છે એ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો રહે. આ રીતે. આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ, સી ઓવર હિયર. ક્લોઝ એની ફોર્મ્યુલા, ક્લોઝ બીની ફોર્મ્યુલા, એન્ડ દેન વેકેન્સી પીરિયડ ન હોય તો ક્લોઝ એ અને બી યુઝ કરીએ છીએ અને બંનેને કમ્પેર કરીએ છીએ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. બટ ઇફ વેકેન્સી પીરિયડ ઇઝ ધેર, દેન યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ક્લોઝ એ એન્ડ ક્લોઝ સી. તો ક્લોઝ એ તો કેલ્ક્યુલેટ કરો જ છો, બટ ક્લોઝ સી કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એની સાથે આ ફોર્મ્યુલા મૂકીને પછી છે તમે એક કમ્પેરિઝન કરો છો એ અને સીની. જો સીની વેલ્યુ વધારે છે તો સીનો આન્સર જ તમારા માટે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ, બટ જો ક્લોઝ એની વેલ્યુ વધારે છે તો તમે રિવાઇઝ્ડ ક્લોઝ સી ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, એની એક ફોર્મ્યુલા મૂકો છો અને લાસ્ટમાં
ક્લોઝ સી અને રિવાઇઝડ સી બંનેને કમ્પેર કરી હાયર અમાઉન્ટ છે એ તમારા માટે થશે ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, in this way we will find out the gross annual value of any house property which is let out. Self occupied hoy to shu thase? 0 always, right? So this is the first provision of gross annual value. Second one, students, અહીંયા point number 2 છે mention કરી દેજો, right? Municipal taxes. Which are the conditions? Number 1, municipal taxes must be paid. In other words, unpaid municipal taxes are not deducted. એટલે શું? તમને ખ્યાલ છે તમે સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકો છો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુમાંથી મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ માઇનસ કરો છો, તો મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ તમને જે પણ ક્વેશ્ચનમાં એટલે કે સમમાં આપેલા હોય એ પેઇડ હોવા જોઈએ. જો તમને એવું ક્વેશ્ચનમાં લખે છે કે અનપેઇડ મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ, તો તમારે માઇનસ કરવાના નથી. બિકોઝ એઝ પર ધ આઈટી એક્ટ અનપેઇડ ટેક્સીસ છે એ ડિડક્ટિબલ નથી, એ તમને બાદ મળે નહીં. નેચરલ છે કે જે ટેક્સીસ તમે પે જ નથી કરતા એ તમને ગવર્મેન્ટ બાદ શું કામ આપે? બરાબર? સો મસ્ટ રિમેમ્બર કે પેઇડ મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ જ માઇનસ કરવાના ક્વેશ્ચનમાં, અનપેઇડ મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ માઇનસ કરવાના નથી. સેકન્ડ પોઈન્ટ, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ મસ્ટ બી પેઇડ બાય ધ ઓનર ઓનલી and not by any other person or tenant. એટલે શું? That means કે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ છે એ કમ્પલસરી ઓનર થ્રુ જ પે થયેલા હોવા જોઈએ. કોઈ બીજી વ્યક્તિ કે કોઈ ટેનન્ટ છે જો મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ પે કરતા હોય તો તમને બાદ મળે નહીં, એટલે કે ઓનરને બાદ મળશે નહીં. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇન અવર ક્વેશ્ચન એટલે કે સમમાં તમને એવું કહે છે, એવું મૂકે છે કન્ડિશન કે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ પેઇડ બાય ઓનર 5,000, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ પેઇડ બાય ટેનન્ટ 5,000. તો તમારે ક્યાં ટેક્સીસ લેવાના? ઓનર જે ટેક્સીસ પે કરે છે એ જ બાદ કરવાના, ટેનન્ટ જે ટેક્સ પે કરે છે એ બાદ કરવાના થશે નહીં. સો મસ્ટ બી પેઇડ બાય ધ ઓનર. થર્ડ પોઈન્ટ, મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ મસ્ટ બી ડિડક્ટિબલ ફોર ઓલ ધ પ્રીવિયસ યર્સ. દેટ મીન્સ કે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ છે એ બધા પ્રીવિયસ યર્સના તમે બાદ કરી શકો છો. તમને ખ્યાલ છે જે પણ ઇન્કમ ઓફ હાઉસ પ્રોપર્ટી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો એ પ્રીવિયસ યર માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, બટ આઈટી એક્ટ છે એ તમને અલાવ કરે છે કે આગલા વર્ષોના એટલે કે પ્રીવિયસ ટુ પ્રીવિયસ યર. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કરંટ યર ઇઝ 2020-21, તો એમના માટેનું પ્રીવિયસ યર કયું છે? 2019-20. તો તમને 2019-20ના મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ પેઇડ હોય તો એ તો બાદ મળે જ, પણ એ સિવાયના આગલા વર્ષોના જો કોઈ ટેક્સીસ તમે બાદ કરવા માગતા હોય એટલે કે તમે પ્રીવિયસ યરમાં જ પે કરેલા હોય, સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ 1920 પહેલાંના 2 વર્ષના ટેક્સીસ તમારા પે કરવાના બાકી હતા અને તમે પે કરો છો પ્રીવિયસ યરમાં એટલે કે 1920માં, તો એ પણ તમને બાદ મળશે. એટલે કે આગલા પાસ્ટ યર્સના કોઈ પણ ટેક્સીસ જો તમારા બાકી હોય અને તમે કરંટ યર એટલે કે પ્રીવિયસ યરમાં પે કરતા હોય તો તમને એ બાદ મળે છે. ઇટ ઇઝ ડિડક્ટિબલ ફોર ઓલ ધ પ્રીવિયસ યર્સ. સો ધીઝ આર ધ કન્ડિશન્સ, મેઇન 3 ફોર ધ મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ. આજે આપણે આ 2 પ્રોવિઝન્સ જ સ્ટડી કરીએ છીએ, રાઈટ? આજનું તમારું વર્ક, આ બધી નોટ્સ છે તમારી બુકમાં લખો છો અને ડેઇલી સેશન્સમાં whatever we are discussing, right, must remember, right, યાદ રાખતા જજો, right, because every year what am I doing generally હું શું કરું છું, બધી નોટ્સ લખાવ્યા પછી તમારી એક ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરું છું કે જેમાં તમને આ ફોર્મ્યુલાઝ ને એ બધું પૂછું છું, બટ ઇટ મે નોટ બી પોસિબલ થ્રુ ઓનલાઈન મોડ. સો on your own way write down the notes in your book, try to remember this and start remembering, right? યાદ રાખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેજો. So students, here with this we are concluding the session of today. Thank you very much and have a nice day.